ریاست کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ یکم اسکول سے سرکاری ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو اس کی پوشاک کی جو ہے عمل میں لائی جائے، لیکن اس معاملے میں کئی ایک اولیاء طلباء اور بچوں کے جو سرپرست ہے وہ لوگ بھی اس معاملے میں دس بازو کو پس و پیش کا شکار ہے کہ بھائی بچوں کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ اس معاملے میں آپ کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس تعلیم کے اس موضوع پہ آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک چیز کی بڑی تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے 3 سال سے تعلیم کا بالکل جو ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور بچے نفسیاتی طور پر بالکل ہی جو وہ ہو چکے ہیں، وہ بچے گھر میں ماں باپ کی صورت دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا، اس سے ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ باقی نہیں رہا۔ اور ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب ہر ماں باپ کے پاس اب جیسے جو لوگ بی پی ایل بلو پاورٹی لائن پہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ماں باپ، ان کے پاس اینڈرائڈ فون تو ہے نہیں، ان کے پاس اب ایک فون کے ذریعے 4 بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اولیاء طلباء اور سرپرستوں کا جو نظریہ ہے، تذبذب کا شکار تو ہے، مگر اگر تذبذب کا شکار اسی طریقے سے اگر آپ رہیں گے تو بچوں کی تعلیم پھر اور 2 سال تک ختم ہو جائے گی۔ جو بچہ پہلی جماعت سے تیسری جماعت میں آنے والا جو بچہ تھا، فرسٹ اسٹینڈرڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ میں آنے والا تھا، اب وہ بچہ جو ہے ابھی جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں ہو رہی، اور روبرو جو تعلیم ہوتی ہے، استاد کے سامنے جو تعلیم ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے زیادہ اثر ہوتا ہے، بچے اس پہ جو ہے سائیکالوجیکل طرف سے بھی استاد سے ڈر کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تذبذب کا جو شکار ہیں اولیاء طلباء، اس میں تھوڑا میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ طلباء اولیاء طلباء کو اب ہونا یہ چاہیے کہ تمام جتنے سرپرست ہیں، جتنے بچوں کے اولیاء طلباء ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب مضبوط ہوتے ہوئے حکومت پر اس بات کا زور ڈالیں کہ صحیح طریقے سے سینیٹیشن ہو، صحیح طریقے سے صاف صفائی ہو، اور جو ڈسٹینس مینٹین کرنے کا جو معاملہ ہے اس طریقے سے اگر تعلیم کو جاری رکھا جائے تو میرے اپنے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اولیاء طلباء ان کو کوئی دوسرا کہنا ہوگا، مگر اور ایک چیز اس میں اولیاء طلباء کی ہے کہ بھائی ہمارے بچے اگر بیمار ہو جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی ہو جائے گا، اور یہ تو بالکل اولیاء طلباء کا تو یہ سوچنا بالکل درست ہے، مگر اس سے ہٹ کے بھی اولیاء طلباء کو یہ بات بھی سوچنا ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم جاری رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے 3 سال سے 10th کا ایگزام نہیں کیے وہ لوگ پاس ہو گئے، انٹرمیڈیٹ کا بغیر ایگزام کے پاس ہو گئے، تو اب آپ اولیاء طلباء کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اب انٹرمیڈیٹ 10th اور انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد کس طریقے سے وہ جو گریجویشن کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کر سکے گا اور صحیح طریقے سے ایگزام میں بیٹھ کر ایگزام دے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ میں اولیاء طلباء کے ساتھ ساتھ عالی جناب چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب اور سویتا اندرا ریڈی صاحبہ سے میں اس بات کا جو ہے پرزور مطالبہ، اپیل وشواس سے نہیں کروں گا، تو مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جو اولیاء طلباء جو تذبذب کا شکار ہیں، جس پریشانی کے حال میں وہ بچوں کو اپنے اسکول کو بھیجانے، کچھ لوگ بھیجانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھیجانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کا یہ سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ اولیاء طلباء کو اس وقت ان کو جو ہے آپ مطمئن کریں، اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجائیے، سینیٹیشن ہو یا ویکسینیشن ہو یا اس سب کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر سینیٹیشن صحیح ہو اور ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس اگر برابر رکھتے ہوئے تعلیم دی جائے گی تو میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں پشو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اولیاء طلباء، یہ تو میرا اپنا خیال ہے، مگر آپ بھی سوچئے کہ اب آپ دیکھیے بڑے بڑے مالز ہیں، تھیٹرز ہیں، شراب کی دکانیں ہیں، ہوٹلیں ہیں، وہاں پر تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، نہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو رہی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی سینیٹیشن کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء طلباء اپنے بچوں کو جو ہے ماسک کے ساتھ، اور اسکول کا اس بات کا جو ہے آپ یقین کر لیجیے کہ اسکول میں صحیح طرح سے سینیٹائزر ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طور پہ اگر آپ تعلیم جاری رکھیں گے تو ایک مناسب چیز۔ ایک سوال صاحب، اور ایک معاملہ بھی یہ ہے کہ بعض سرپرستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو اوپن کیا جا رہا ہے ایک فیس وصول کرنے کا ہوا ہے، ایک ایسا بات چل رہی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے جاوید صاحب، اب عام طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جیو مسلم کو 46 گورنمنٹ کی جانب سے ایشو ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف سالانہ فیس نہیں لینا، چاہے کتنا سے بڑا اسکول کیوں نہ ہو، مہینے کے جو ہے منتھلی بیسس پہ ان کو فیس لینا ہے،
मंथली फीस लेना है, मगर बाद स्कूल्स में मैं समझता हूँ कि पुराने शहर के बाद जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उन्होंने कम फीस पे भी तालीम देने का बेड़ा उठाया और कम तालीम भी दी, और जो लोग बच्चे फीस भी नहीं दिए उस पर कोई भी वो लोग तालीम जारी रखे। मगर अभी औलिया तुल्बा का जो उनके जहन में जो ख्याल आ रहा है ये सिर्फ फीस वसूल करने के लिए है, तो अब इसके लिए औलिया तुल्बा की सबसे अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर अब आप स्कूल खोल रहे हैं तो फिर अब ये स्कूल को जो है बंद नहीं करना चाहिए। अगर जब स्कूल जब खुल जाएंगे, अगर स्कूल खुलने के बाद तो बच्चों की ये लोग फीस ले लेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ कोरोना की तीसरी लहर आ जाए तो उसके बाद अगर स्कूल बंद हो जाए, तो ये औलिया तुल्बा का जो ये ख्याल है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये हुकूमत से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल खोल दिए हैं तो आप हर तरीके से इस बात को यकीनी बनाएं कि स्कूल में अगर फीस ले रहे हैं तो फिर वो तालीम को कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी हो सकता है, अगर स्कूल बंद हो जाए 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, जो फीस अब जब स्कूल खुलने के बाद जो फीस वसूल की जा रही है, तो जब स्कूल अगर खुदा ना खास्ता बंद हो तो जब दोबारा जब स्कूल खुलेंगे तो उसी फीस से जो बच्चों की तालीम जारी रखना ये जो है स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सर ये दूसरे का और एक चीज है कि एक तो जो है लोक आयोग बोल के आयोग बोल के डिपार्टमेंट होता है, लोक आयोग, तो ये उनकी जानिब से भी हालिया अरसे में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि सितंबर के महीने में किसी महकमे की हत्या की जाएगी। तो अब सवाल ये है, लोग परेशान भी है कि भाई ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये सितंबर के बाद में या सितंबर के महीने के अंदर वो है, फिर ये स्कूल ओपन, क्या है ये, क्या चल रहा है? सर एक्चुअली मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। कल ही कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसमें जो है रेसिडेंशियल स्कूल को बिल्कुल बंद करने के लिए उन्होंने अहकाम जारी किया, 1 हफ्ते में जो है उसकी जो है रिपोर्ट देने के लिए कहा। अब और ये बात कोर्ट की जानिब से ये भी आई कि जो औलिया तुल्बा बच्चों को भिजाना चाहते भिजाएं, जो नहीं भिजाना चाहते नहीं जाए। तो आज ही की जो न्यूज है जो सोशल मीडिया और 30% बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की। तो खैर ये तो शिरकत की है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को तालीम जारी रखना चाहे उसकी वजह से तो हो गया। मगर एक चीज हमेशा से मैं समझता हूँ कि अगस्त जुलाई अगस्त से ये बात जो है सोशल मीडिया पे हो या लोअर एक्ट से हो या फिर WHO की जानिब से हो, इस बात का जो ख्याल किया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और उसमें जो है बास खबरें ऐसी हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बास खबरें ऐसी हैं तो उसमें नुकसान होगा, बास खबरें ऐसी हैं जिम्मेदारी बनती है कि लोग आयोग की रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आपको स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए सैनिटेशन हो या फिर टीका अंदाजी हो या फिर मास्क का इस्तेमाल हो या फिर सबसे अहम बात मैं चंद्रशेखर राव साहब से और तमाम मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जनाब सलीना साहब डायरेक्टर से भी मैं इस बात की अपील करना चाहूंगा कि आप महकमा बल्दिया से आप टाई अप होते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि मास्क तो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और सबसे अहम बात अब इस वक्त जो हमारे पे तीसरी लहर को रोकने के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यकीनन अगर आपको कुछ सख्त इंतजाम करना भी पड़ रहा है तो आप उसमें सख्त इंतजाम करते हुए, चाहे चंद्रशेखर राव साहब की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, सख्त इंतजाम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जुर्माने कीजिए, एक जगह जमा वसूल दीजिए, और जितने भी मॉल्स वगैरह थिएटर वगैरह खुले हैं उन पे जो है जो आपकी जो हालिया तरीके से आपने जो अपने जो तफसीलात आपने बयान की है उसमें इसलिए कि किस तरीके से जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, किस तरीके से जो है सैनिटाइजेशन करेंगे, किस तरीके से सफाई का ख्याल रखेंगे। तो इसके लिए अब ये सारी जिम्मेदारी आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब जो चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो उनका भी मैं उनसे खुसूसी तौर पे ये मुतालबा करना चाहूंगा कि आप तमाम बल्दिया के मुलाजिमीन के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ को भी साथ लेते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग अब आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर की जो बात चल रही है उसको रोकने के लिए हर तरीके के इक़दाम आपकी जानिब से होने चाहिए। वरना होगा ये कि अगर सिर्फ बयानात पे बात वैसा नहीं हम ये कर रहे हैं उनको जो है अहकाम जारी कर दिए हैं, मगर अहकाम जारी करना नहीं है। जब आपके अहकाम जारी होंगे, जब आप अहकाम जारी होने के बाद ये तमाम जिम्मेदारान ऑफिसर जितने भी काम कर रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, उन सब की जिम्मेदारी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है उस पर कड़ी नजर रखते हुए स्ट्रिक्ट विजिल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर का मुकाबला कर सकते हैं। शमशाद खालिद साहब ये ऐसे भी इस बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है
इंशाल्लाह नए मौजूद के साथ कल या परसों फिर आपसे एक इंटरव्यू होगा। नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आपके ज़हन के अंदर कोई बात होती है या कोई शक व शुबहात होते हैं जिसके के ज़रिए हम शहाबुद्दीन साहब से जो है शमशाद काजी साहब से हम इस मामले में मशवरा कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स के ज़रिए यकीनन हमें लिखिए, इंशाल्लाह हम उस मौजू पे बात करेंगे। अब इसी के साथ ही मुझे